Class 8, Mathematics Exercise 8.2. Question number 4. The cost of an article was rupees 15,500. Rupees 450 were spent on its repair. So that means total CP will be 15,500 plus amount spent on repairs. That means 450 plus 450. That means it is coming as 15,950. যখনই কোনো এক্সট্রা এক্সপেন্সেস থাকবে, ওভারহেড এক্সপেন্সেস, we need to add it. ওটার সঙ্গে অ্যাড করে টোটাল সিপি বেরোবে। Now in the last class only I discussed the formula when profit percent is given as selling price টা বার করতে হবে। So profit percent is given as, এটা দুটো মেন প্রসেস আছে, আর কিন্তু if you know the formulas it becomes very easy, তাড়াতাড়ি হয়। So profit percent is 15%. Now selling price of the article, আমি full statement লিখছি না, you write is equal to 100 plus profit percent, keep it in brackets, by 100 into CP. Just put the values. CP জায়গায় 15950 put করে দেবে, 100 plus P profit percent মানে 15. That means it will become 115 by 100 into 15950. That's it. Do the calculation and you get the answer. Now question number 5. খুব ভালো করে শুনবে। A VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. VCR to 8,000 টাকা দাম, TV টা 8,000 টাকা দাম। The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR. VCR টা বিক্রি করে 4% লস হয়েছে, টিভি টা বিক্রি করে 8% প্রফিট হয়েছে। Find the gain or loss percent on the whole transaction. মানে পুরো ব্যাপারটা মিলিয়ে, দুটো মিলিয়ে ওভারঅল গেইন পার্সেন্ট না লস পার্সেন্ট হবে। ডেফিনেটলি যদি প্রফিট হয় প্রফিট পার্সেন্ট বা গেইন পার্সেন্ট হবে, আর লস হলে লস পার্সেন্ট হবে। সো ফার্স্ট থিং উই নিড টু ক্যালকুলেট ইজ প্রফিট আর লস। প্রফিট লসের জন্য আমাকে জানতে হবে টোটাল সিপি আর টোটাল এসপি। তা সব থেকে প্রথমে দেখো টোটাল সিপি ইজ ইকুয়াল টু 8 plus 8 16,000। টোটাল সিপি আমরা জেনে গেছি। নাও এরপরে আমাদেরকে বার করতে হবে, সো টোটাল সিপিটা আমরা বার করে নেব ইকুয়ালস টু 8,000 plus 8,000, that is 16,000. This is our total CP. Now SP of VCR, তো এই ফর্মুলা ইউজ করবো আমরা, 100 মাইনাস লস থাকলে লস পার্সেন্ট, 100 মাইনাস লস পার্সেন্ট by 100 into CP. তাহলে CP আমরা জানি 8,000, 100 minus loss percent মানে 100 minus 4. That means it will become, shortcut করবেন, আমি shortcut করছি, but you don't do shortcut. 96 by 100 into 8,000. Now easily you can do the calculation. Similarly SP of TV হয়ে যাবে, আমি লিখছি না, 100 plus profit percent by 100 into CP. So 100 plus profit percent হচ্ছে 8, 108 by 100 into 8,000. So এই SP টা বেরোবে আর SP of TV বেরোবে, you will add these two, the total SP বেরোবে। Now if total SP is greater than total CP তাহলে প্রফিট হবে, আর যদি কম হয় তাহলে লস হবে। লস হলে লস ক্যালকুলেট করবে, প্রফিট হলে প্রফিট ক্যালকুলেট করবে। যদি লস বেরোয়, লস পার্সেন্ট ইজ ইকুয়াল টু লস বাই সিপি ইন্টু 100, আর যদি প্রফিট হয় প্রফিট পার্সেন্ট ইজ ইকুয়াল টু প্রফিট বাই সিপি ইন্টু 100। আমি এতটা করলাম, ডু দিস কেয়ারফুলি। Question number 6. Now question 6. During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked prices of all the items. একটা দোকানদার যা মার্ক প্রাইস আছে, মানে যা ছাপা থাকে, যেটা প্রিন্ট থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য এমপি অর দ্য মার্কড প্রাইস, তার উপর 10% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450
and 2 shirts marked at rupees 858. তাহলে দেখো রেট অফ ডিসকাউন্ট হচ্ছে 10%, মার্কড প্রাইস হচ্ছে জিন্সে 1450 আর শার্টে হচ্ছে 850. না ডিসকাউন্ট অন জিন্সে কত ডিসকাউন্ট হচ্ছে, রেট ইন্টু মার্কড প্রাইস বাই 100, মানে 10% ডিসকাউন্ট হচ্ছে. এটা আমরা এইভাবে বার করতে পারি, 10% of 1450, একই ব্যাপার. So it is coming as 145. So SP of a pair of jeans is equal to 1450 minus discount 1305 টাকা. Price of 2 shirts 2 into 850 1700. Similarly এটাও আমরা ডিসকাউন্ট বার করব, 10% of 1700 170. So SP হয়ে যাচ্ছে 1700 minus 170 1530. So the customer had to pay কত টাকা দিবে ডিসকাউন্টের পর, 1305 টাকা আর 1530 টাকা. That means 2835 is the total amount paid to the shopkeeper by the customer. Question number 7 একটু ভালো রকম ক্যালকুলেশনের কাজ আছে, কিন্তু হবে, আরামসে হবে. Number 7, a milkman sold 2 of his buffaloes for rupees 20,000 each. So total selling price, total SP হচ্ছে 20 plus 20 40,000. আমি শর্টকাটে লিখলাম, তোমরা পুরো শো করবে. So total SP is given. On one he made a gain of 5%, একটা বিক্রি করে 5% লাভ হলো, আর একটা বিক্রি করে 10% লস হলো. Find his overall gain or loss. তো ওভারঅল সব মিলিয়ে গেইন না লস কি হলো সেটা বার করতে বলেছে. অলরাইট, সো এখানে আমাদেরকে টোটাল এসপি দেওয়া আছে, এবার নাও টোটাল সিপিটা বার করতে হবে. তার জন্য আলাদা আলাদাভাবে দুটো আমাদেরকে সিপি বার করতে হবে. নাও সিপি অফ ওয়ান বাফেলো, সিপি অফ ওয়ান বাফেলো, এটা আমরা ফর্মুলা হেল্পে করব. ইকুয়ালস টু এটা হচ্ছে 100, ফার্স্টের ক্ষেত্রে কি হয়েছে 5% গেন হয়েছে, 100 বাই 100 প্লাস প্রফিট পার্সেন্ট ইন্টু এসপি. এসপি দুটোই সেম কিন্তু ইন্টু 20,000. দ্যাট মিনস এটা হয়ে যাবে 100 বাই প্রফিট কত হয়েছে 5%-এ, দ্যাট মিনস 100 বাই 105 ইন্টু 20,000. দিস ইজ, এটা ক্যালকুলেট করে আমাদের ফার্স্ট এসপি বেরোবে, সরি সিপি বেরোবে. নেক্সট সেকেন্ড সিপি, সিপি অফ another buffalo will be, এখানে লস হয়েছে তাই তো, লস, তো এই ফর্মুলা হয়ে যাবে, এর হয়ে যাবে লসের ক্ষেত্রে মাইনাস 100 বাই 100 মাইনাস লস পার্সেন্ট. আমি ফর্মুলা লিখছি না, তোমরা ফর্মুলা লিখে করবে. দ্যাট মিনস 100 মাইনাস 10, 100 minus 10 90 into 20,000. এটা ক্যালকুলেট করে সেকেন্ড সিপি বেরোবে. সো নাও দিস ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড দুটো সিপিকে অ্যাড করে টোটাল সিপি বার করবে, তারপর বুঝতে পারবে প্রফিট হয়েছে না লস হয়েছে. অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট তোমরা প্রফিট লসটা বার করে নেবে. সো ডু দিস 4 questions properly, neatly, with the calculations in the rough work on the side. পেজের সাইডে যেন ক্যালকুলেশন রাফ ওয়ার্কগুলো থাকে.